ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರೋದು. ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏನೇನು ವಿಶೇಷ, ಯಾವ ಥರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. సార్ నమస్తే. నమస్తే. మీరు ఏ ఊరు సార్ మీది? మాది దొడ్డిగానేలు సార్. ఇక్కడికి ఎన్నేళ్ళ నుంచి వస్తున్నారు? ఏం మంచిది మీకు? సుమారు 7, 8, 9, 10 ఏళ్ళకి వస్తాను సార్. మీకేం మంచిది సార్ ఇక్కడ? నాకు కాలు చెయ్యి అంతా పడిపోయిందా, నడిచేకి అయితే లేదు. ఎక్కడెక్కడ తిరిగిలాడేసి 2 లక్షల పైన ఖర్చు పెట్టేసింటే ఏడ మేలు కలదు. ఈతాకి రానిచ్చి కొంచెంలోనే అంత ఒక 6-7 వేలు మేలైపోయి సార్. అంటే దేవిని నమ్మితే మీకే మంచిదైంది అంటే? దేవిని ఇంకా మాకు మంచిదైంది. నేను ఎమ్మని ఎప్పుడు 24 గంటలు ఎమ్మని ఆటికి పోయినాను. ఎమ్మని తలుచుకొని పూజ చేసుకుని పోయేది. నేను స్థలం కొనినప్పుడు కూడా ఎమ్మని అడిగే స్థలం కొనిండాను. ఇల్లు కట్టినప్పుడు కూడా ఏమన్నా అడిగే ఇల్లు కట్టిండాను. నాకంతా మంచిదే చేస్తా ఉంది. ఇప్పుడు కొన్ని సుమారు ఒక 30-40 మంది జనాలతో కూడా తోడుకొని వచ్చిన అందరికీ మేలైంది. అంతా బాగుండారు. బిడ్డ పాపలు ఇంట్లో అంతా బాగున్నారు. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు బాగా మేలైంది సార్. మా ప్రేక్షకులకి దేవి గురించి ఏమైనా చెప్తారా? దేవి గురించి నెత్తి అవతలు పెట్టేసింది, ఇంక అయ్యలేదు అని చెప్పిన టైంలో నాటికి పోయేపాటికి ఆయమ్మ కాపాడి నన్ను మేలు చేసింది. ఆయమ్మ ఇంకా ఇప్పుడు ఇంత మాత్రము నేను పారాడుతూ ఉన్నాను, వ్యాపారము చేసుకుంటా ఉన్నాను, ఇండ్లు వాకిండ్లు కడతా ఉన్నాను. సుమారు అంటే ఇప్పుడు నేను తగ్గి రానిచ్చి నేను మేలు చేసుకుని పోనిచ్చి సుమారు అంటే ఒక 15-20 పెళ్ళిళ్ళు కూడా చేసింది వీటితో మాట్లాడి మా సంబంధాలు చూసి. థ్యాంక్స్ నా. వేరే వాళ్ళకి ఆంధ్రాలో సౌడేపల్లితావని చెప్పని ఎర్రపల్లి వాళ్ళు పాపము కుటుంబంలో వాళ్ళు చిల్లా బల్లాలు అయిపోయింది. వాళ్ళు నేను వాళ్ళ ఊరికి పోయింటే వాళ్ళు ఇట్లా చెప్పిన మా రిలేషన్ వాళ్ళను తోడుకొని వచ్చేప్పటికి ఇతావా మేలైతా ఉంది. మేలైంది వాళ్ళకి చుట్టూ వాళ్ళ ఇంటి పైన వాళ్ళ జాగాలు అన్న పారేడుతాడు. చాలా రేవంతా వాళ్ళను తొక్కేది, అనగబెట్టేది ఇట్లంతా చేస్తా ఉండే. అవంతా కూడా మేలైంది. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు వచ్చినారు సార్. ನಮಸ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ನೀವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ మ్యామ్? సార్ మేము 2-3 ఏళ్ళ నుంచి వస్తా ఉన్నాము. మాకు అంతా కొంచెం ఇంటికి వచ్చినాక బాగా అయిందాం కూడా. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಏನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆರವೇರುತ್ತೆ. 100% ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ಊರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? ಕೋಲಾರ ಸರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ? ಸೊ 1 ಇಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಸಿಕ್ತು. ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಂತು, ವಾರದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು?
ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾಯಿಯವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ అక్క నమస్తే నమస్తే సార్. ఏ ఊరు అక్క మీది మా చింతామణి సార్. మీరు ఇక్కడికి ఎన్నేళ్ళ నుంచి వస్తున్నారు ఏం మంచిది అయింది మీకు 5-6 ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్నాము. మా అమ్మకి బాగలేకుండా అయిపోయిండే, ఫుల్ సచ్చేతర అయిపోయిండే. సాంతో వచ్చినాడు ఇంకా పర్వాలేదు. సాం ఒక మంచోడు, బాగా చూస్తాడు, ₹1 కాసులు ఇప్పించుకోడు, కానీ అందరికీ మంచి చేస్తాడు సార్. మాకు కూడా మా యజమానులు ఇడిసి వెళ్ళిపోయేది, అది ఇది అంతా అవుతా అండి, తాగేది, టార్చర్ పెట్టేది అంతా. ఇది వచ్చినాడు ఇంకా పర్వాలేదు సార్. నిమ్మకాయ ఒకటి ఇస్తారు సార్, దుడ్డు కూడా ఇప్పించుకోడు, కానీ మంచిదైతుంది అందరికి. అక్క నమస్తే ಯಾವ ಊರಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹತ್ರ ವೀರಾಪುರ ಅಂತ. ಓಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಮಗನಿಂದನೇ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 30% ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ನಂಬಿದಕ್ಕೆ ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ಸಂತೂರು ಜಯಮಂಗಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ದಿವಸನಿಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾವ ಊರಕ್ಕ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ. ಅಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಯಾವ ಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೋಲಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಹಾಂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇವಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಈ ದೇವಿ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಯಾವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತು ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಈ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ತುಂಬ ಪವಾಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು. ಭಗವಂತ ನಂಬಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಅರೆನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊಡುವಂಥ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮನು. ಊಟ ಕೊಡೇ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಈ ಅಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋಂಥವ್ರಾಗಬೇಕು. ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ತಾಯಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ನಾವು ಚಕ್ರಗಳೇನಿರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು, ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಜಯ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಸದಾ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಏನು ಅಮ್ಮನೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೋ ಭಗವತಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಾವು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸುತ್ತ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೋಗೋಂಥ ದಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿನೂ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಯಾರೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡು, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹೂವು ಕೊಟ್ಲಲ್ಲ, ಬಲಗಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಯಿತು ಅಮ್ಮಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಳ್ಳೇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ತಾಯಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನೇ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ. ದೇವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಮ್ಮನವರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಾಯಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕೂಡ ದೇವಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಅದು ಜಾಗೃತಿ ಕೊಡಿಸ್ತದೆ. ಮಗ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅವನೇನು ನೋಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥವರು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಬರಬೇಕು. ಮೇಯ್ನ್ ಈ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸಮಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ, ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸೀದಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ, ಹೂವು ಕೊಡ್ರಿ, ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಫಲ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತು ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಚಾಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ, ಆ ತಾಯಿ ಪವಾಡ. ಆಯಮ್ಮನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದೋ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಂತಾನಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಒಂದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಾಯಿ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ನೀವು ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಯಾವತ್ತು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರ್ತದೆ ಪೂಜೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. 2 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ದೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗ ತೆಗೆಯಲ್ಲ. ಈ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30ಗೆ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೂಜೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ನಾವು. ಬಂದರೆ ಕೂಡ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಮದುವೆ ಆಗದಿರೋ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದವ್ರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಂಥ ಏನಂದರೆ ತಾಯಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ತಾಯಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಏನೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವ್ರ ನಂಬಿ ಹೋದಾಗ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮಗೆ ಜಾಗೃತ ಕೊಡಿಸ್ತದೆ ಭಗವಂತನ. ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ, ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಭಗವತಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕರುಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಆಯುಷು, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಮಹಾಕಾಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಏನು ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೋರ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಸರ್? ನಮ್ದು ಕೋಲಾರ ಸರ್. ಕೋಲಾರ. ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಆಯಮ್ಮನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. సార్ నమస్తే. ఏ ఊరు సార్ మీది? ఇక్కడ వచ్చినాక మీకు ఎట్లా ఇదైంది? ఎన్ని రోజుల నుంచి వస్తున్నారు మీ ఇక్కడికి? ఒళ్ళు బాగాలేకుండా ఉండే, బాగుంది. ఓకే, పర్లేదు. థ్యాంక్స్. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ಊರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮೂರು ಛತ್ರಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಏನೇನಿದಾವೋ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವ. ಓಕೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಏನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆಯೋ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಡಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೆಡಕಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು?
ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಬಂದು ಮನೆ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಆ ಥರ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಆ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಯಾವ ಸರ್? ಹಿರೇಕಟ್ಮಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನು ತೊಂದರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೇನು ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದರೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರೋಯ್ತು. ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನೋ ಬಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಂದ ಬಂದರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೋದಾಗಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪೂಜೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಆ ಥರ ಏನು ಕಾಸಿಗೆ ಏನು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಕಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೂಜಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಕಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ? ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ, ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಸುಳ್ಳ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಈ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಬರೀ ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು, ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಮ್ಮನ್ನ. ಒಂದು ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಪಾಯ ಹಾಕಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂಥರ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಮ್ಮ, ಯಾಕಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮನೆಯನ್ನು. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೈ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಏನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಹಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ಮನೆಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಕಾರು ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೇ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇನ್ನು ಎಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.